بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق اور مغارب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ایک حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں مولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا، دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دو اور بچہ دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دو۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔
बाप बेटे की फौजें आमने सामने आ गई और निहायत हौलनाक जंग हुई जिसमें अबू सलोम मारा गया। इस बगावत के ख़त्म होने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोबारा शहर अल-कुद्स वापस तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र के आखिरी हिस्से में दूसरे बेटे अदुबैर ने तख्त शाही हासिल करने के लिए फौज कशी कर दी। इन दो बगावतों के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वज़ीर आज़म और अरकान सल्तनत के मशवरे से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। हुक्मरान बनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के ग़लबे के लिए थी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। दुनिया की हर शय आपकी मुत्ती और फरमाबरदार हो गई। आप अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद और हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मुसख्खर करने का क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ़ थे। इसी असना में आपकी असर की नमाज फौत हो गई। चूँकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अपने उन खूबसूरत और बेश भाग घोड़ों को ज़बह कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अरकान सल्तनत और लश्कर के हमराह तख्त पर बैठ जाते और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसी तरफ इतनी तेज़ रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मसाफत सुबह से दोपहर तक एक मंजिल में तय हो जाती और फिर इसी तरह एक महीने की मसाफत दोपहर से रात तक तय हो जाती। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थी जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर ले ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ़ ना हो। हवा उस अज़ीमुश्शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रिवायत में है कि उस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और ख़ूबसूरत इमारतें बनाने का शौक़ था। चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ते। कुरान करीम की सूरह अंबिया में इरशाद है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोते लगाते और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और उनकी निगहबान हम ही थे। नाज़रीन, जिन्नात में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीज़ा समझकर पूरा करते, लेकिन जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया है। वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उनसे हिफाजत फरमाई।
قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو فرشتہ اسے وہ عصا مارتا جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرق ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تکمیل کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جنات عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیبی کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل مدت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا مبارک کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ تب جنات پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، بس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصی بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صیدون نامی ایک شہر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مالی غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مال میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے مال سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی، اس کی وسعت سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام ہاشمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، تب اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز آمنہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو آمنہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام صخر تھا، آپ کی شکل میں آمنہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اسی طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے مال میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان صخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے یہ بھاپ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہیہ نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔
ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لائے اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں ان صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے اپنی بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کروا دیتے، صندوق سے فیصلہ کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کے بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کے طبریہ نامی کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اے اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی ایک دن کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔
पकवानों को ताज़ा रखने के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना ख़राब ना हो पाए। फिर जब खाना खिलाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं समंदर के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खा ले। मछली ने समंदर के पानी में से सर बाहर निकाला और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि आपने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज मेरी ज़ियाफ़त आप करेंगे। है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ही है, और अब तू खाना शुरू कर। ये सुनकर मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। उस मछली ने एक ही साथ में महीनों मसाफत तक फैला हुआ खाना खा लिया, लेकिन उसका पेट मुकम्मल तौर पर भर न सका। उसने आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ ताकि मेरी भूख ख़त्म हो सके। ये मंज़र देखकर है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से फरमाया, तू सब कुछ खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। ये सुनकर मछली बोली, क्या मेहमान के लिए मेज़बान का ऐसा जवाब होता है? ऐ सुलेमान, खूब जान लो कि जितना खाना आपने पकवाया है उतना खाना मेरे अल्लाह मुझे दिन में 3 मरतबा देता है, जबकि आज आपकी ज़ियाफ़त में रोज़मर्रा खाने में कमी की वजह बन गई है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो मखलूक़ात की रोज़ियों के साथ किफ़ायत करने वाली है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से ये पता चलता है कि दुनिया भर में इंसान व समेत पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात, ख्वाह वो एक नन्ही सी चींटी हो या समंदर की देव हैकल, मछली, सब का राज़िक अल्लाह तबारक व तआला है। वो पत्थर में छिपे कीड़ों को किस तरह और कैसे रिज़्क़ देता है, ये उसी की हिकमत व ताकत है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात भूखी उठती ज़रूर है, लेकिन मेरा रब किसी को भूखा सोने नहीं देता। जब है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो उस ज़मीन पर मौजूद तमाम दरिंद, चरिंद और परिंद इताअत के लिए आपकी बरगाह में हाजिर हो गए। परिंदों ने है सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ुबान, दान और महरम राज पाया तो दिल व जान से आप पर फिदा हो गए। परिंदों ने अपनी चोंचों तर्क कर ली और पैगंबर खुदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार कर ली। चंद ही दिनों के अंदर सब परिंदे बनी आदम से ज़्यादा फसीह व बलीग ज़ुबान में बातें करने लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में चरिंद, परिंद और दूसरी तमाम मखलूक़ात हिकमत व दानाई की बातें करती थी। इल्म व हिकमत की उन बातों का मकसद ये था कि पैगंबर खुदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम को तालीम व हिदायत की तबलीग करने में कुछ मदद मिले। एक दिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और मामूल के मुताबिक हाज़रीन दरबार अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। इल्म व हिकमत और दानाई की नहरें जारी थी। उस रोज़ तमाम परिंदे अपनी सिफ़ात और हुनर बयान कर रहे थे। आखिर में हुदहुद परिंदे की बारी आई तो उसने कहा, ऐ इल्म व हिकमत के बादशाह, मेरे अंदर एक खूबी है, मैं वही अर्ज़ करने की जसारत करता हूँ। है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन सी अदना खूबी तेरे ज़ात के अंदर मौजूद है? हुदहुद परिंदे ने अदब से अर्ज़ किया, वो खूबी ये है कि जब मैं बेपनाह बुलंदियों पर परवाज़ करता हूँ तो पानी अगर ज़मीन की गहराइयों में भी मौजूद हो तो मुझे नज़र आ जाता है। मैं ये भी जान लेता हूँ कि इस पानी की खासियत क्या है, ये पानी कितनी गहराई में है, उसका रंग क्या है और ज़मीन से निकल रहा है या पत्थर से रिस रहा है। आए पैगंबर खुदा, तू मुझे अपने लश्कर जरार के साथ लेकर चल ताकि पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं निशानदही कर सकूं। है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ़ और तौसीफ़ फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को ये इजाज़त अता फरमाई कि तू सहराओं में सफ़र के दौरान तू हमारे हरावल दस्ते के साथ रहा कर।
ताकि पानी का खोज लगाता रहे। इधर बुरी आदत वाले कौवे ने जब सुना कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हरावल दस्ते में शरीक रहने का एजाज अता फरमाया है, ये देखकर मारे हसद के कौवा सियाह पड़। कौवे ने फौरन पैगंबर खुदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा, इस हुदहुद परिंदे ने आपके हुजूर सख्त गुस्ताखी की और कतई झूठा दावा किया है। इसे इस झूठ और गलत बयानी की सजा दी जाए। उससे पूछा जाए कि अगर तेरी नज़र इतनी तेज़ है कि ज़मीन की गहराइयों में छिपे हुए पानी की खबर लाती है, तो फिर तुम्हें उस खाक में छुपा हुआ वो फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फंसाने के लिए लगाता है? अगर तू ऐसा हुनर रखता है तो गिरफ्तार क्यों हो जाता है? आसमान की बेपनाह बुलंदियों से वो जाल क्यों नहीं देख लेता? कौवे की ये बात सुनकर है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, ऐ हुदहुद, कौवे ने जो बात कही वो तूने सुन ली, अब उसका जवाब तेरे जिम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश कर, वरना सजा के लिए तैयार हो जा। हुदहुद परिंदे ने बेखौफ होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, नाराज मत हो और बदनीयत दुश्मन ने हसद से जल भुन कर मेरे खिलाफ जो बात की है उस पर ध्यान न दे। और ये सवाल कि मुझे वो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों नजर नहीं आता, तो उसके बारे में क्या अर्ज करूं? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और मर्जी मेरी अकल की रोशनी ना बुझाए तो मैं यकीनन परवाज के दौरान वह हकीर फंदा भी देख लूं। लेकिन जब फरमान कज़ा व क़द्र जारी हो और मेरा वक्त आ जाए तो निगाह की खूबी क्या करे। चाँद सियाह हो जाता है और सूरज कोहन में आ जाता है। मेरी अक्ल और बसारत में ये ताकत कहाँ कि फरमान खुदाबंदी का मुकाबला कर सकूँ। उसी तरह कौमों और अफराद पर अज़ाब इलाही उनके बदआमालियों के सबब नाजिल होता है तो उनकी अक्ल और बीनाई सल्ब कर ली जाती है। नाज़रीन, एक मरतबा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार पूरे जाह व जलाल के साथ मुनाकिद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को गैर हाजिर देख कर फरमाया, मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता, क्या वो वाकई गैर हाजिर है? अगर उसकी गैर हाजिरी बेवजह है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा। उसकी बख्शिश सिर्फ इस सूरत में होगी कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मनकूल वजह बताए। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़पुरस पर उसने कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको इत्तला नहीं है। वो खबर ये है कि यमन के इलाके में सबा की मलका रहती है और खुदा ने उसे सब कुछ दे रखा है। उसका तख्त सल्तनत अपनी फ़ौजों के एतबार से अज़ीमुश्शान है। मलका सबा और उसकी कौम आफताब परस्त हैं। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत नहीं करते। सबा का दार खिलाफा का अरब था। उस इलाके के लोग चश्मों पर बंद बांध कर आपसी के लिए इस्तेमाल करते थे। दारुल हुकूमत में सबसे बड़ा बंद सदे कारिब के नाम से मशहूर था, जिसके दोनों तरफ फलों और खुशबूदार फूलों के सरसब्ज शादाब बागात थे। अहले सबा की नाफरमानियाँ जब बढ़ गई तो उन पर अजाब आ गया। सदे कारिब टूट गया, बस्तियाँ उजड़ गई, बागात वीरान हो गए और अहले सबा मुंतशिर हो गए। कौम सबा तिजारत पेशा और मालदार थी। सबा वाले मशरिक और बुत परस्त थे और सूरज को सबसे बड़ा देवता मानते थे। खुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की तो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे सच और झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा। अगर तू सच्चा है तो मेरा ये खत ले जा और उसको सबा वालों तक पहुंचा दे। और इंतज़ार करके वो उसके मुताल्लिक किया। गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद परिंदा जब खत लेकर पहुंचा तो मलका सबा आफताब परस्ती के लिए जा रही थी। हुदहुद ने रास्ते में ही यह खत मलका सबा के सामने डाल दिया। मलका ने उठाकर खत पढ़ा और दरबारियों से कहा कि अभी मेरे पास एक मकतूब आया है जिसमें दर्ज है, ये खत सुलेमान की जानिब से और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हें हमसे सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पास अल्लाह की फरमाबरदार बनकर आ जाओ। मलके सबा ने खत की इबारत पढ़कर कहा, ऐ मेरे अराकीन सल्तनत, तुम जानते हो कि मैं उमूर सल्तनत में तुम्हारे मशवरे के बगैर अक़दाम नहीं करती, इसलिए अब तुम मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए।
अरकान हुकूमत ने अर्ज़ किया, जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक़ है उसकी क़तअन ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ज़बरदस्त ताकत और जंगी क़ुव्वत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो आप जो चाहें फ़ैसला करें, हम आपके फरमाबरदार हैं। मलका सबा ने कहा, जिस अजीब तरीके से सुलेमान का पैगाम हम तक पहुंचा है उससे वाज़ेह है कि वो हमें मुतवज्जा करना चाहता है। सुलेमान के मामले में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मेरा इरादा है कि चंद कासिद रवाना कर दूं जो सुलेमान के लिए उम्दा और बेशकीमत तोहफ़ ले जाएं। मलका सबा के कासिद तोहफ़ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने तोहफ़ वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर इसने मेरे पैगाम को कबूल ना किया तो मैं अज़ीमुश्शान लश्कर के साथ सबा वालों तक पहुँचूँगा और तुम उसकी मुदाफ़ियत और मुकाबले से आजिज़ रहोगे। कासिद ने वापस आकर मलका सबा के सामने सूरत हाल बयान कर दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और शौकत का जो मंजर देखा था उसे हर्फ ब हर्फ सुना दिया। कासिद ने बताया कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और हैवानात भी उनके ताबे और फरमाबरदार हैं। मलके सबा ने ये तमाम अहवाल सुनकर तय कर लिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने फरमाबरदार होकर हाजिर हो जाएं। चुनांचे वो सफ़र पर रवाना हो गई। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मलके सबा हाजिर खिदमत हो रही हैं। आपने अपने दरबारियों को मुखातब करके कहा, मैं चाहता हूँ कि मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले उसका शाही तख्त इस दरबार में मौजूद हो। एक जिन जिसका नाम इफरीत था कहने लगा, मैं मलका सबा का तख्त दरबार बर्खास्त करने तक ला सकता हूँ। अफरीत जिन की बात सुनकर एक साहिब इल्म किताब इंसान जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था कहने लगा, उससे पहले कि आपकी पलक झपके मैं मलके सबा का शाही तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मेरे पास अल्लाह की किताब का इल्म है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी तो देखा कि दरबार में मलका सबा का तख्त मौजूद था। शाही दरबार में रखे हुए तख्त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब्दीली करने का हुक्म सादिर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मलके सबा ये देखकर हकीकत की राह पाती है या नहीं। फिर जब मलके सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो उससे पूछा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? बल्कि सबा ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है जैसे वही है। मलके सबा ने उसके साथ ही ये कहा, मुझे आपकी बेनज़ीर और अज़ीमुश्शान क़ुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए मैं मोती और फरमाबरदार बनकर हाजिर हुई हूँ। अब तक का ये हैरान कुन मामला तो आपके लिए लासानी और ताकत का मुजाहिरा है और ये हमारी इताअत के लिए ताज़ियाना है, इसलिए हम आपसे फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसान फनकारों की मदद से एक आलीशान महल तामीर करवाया था जो आपकीनों की चमक, रंगों की दमक, कतरों की रिफ़ात और अजीब व गरीब दस्तकारी की वजह से बेमिसाल था। उसमें दाखिल होने के लिए सहन से गुजरना पड़ता था। सहन की जगह एक बड़ा हौज़ खुदवा कर पानी से लबरेज कर दिया गया। हौज़ में पानी की तरह शफाफ आकीनों और बलोरों के टुकड़ों से ऐसा नफीस फर्श बनवाया कि देखने वाले की निगाह धोखा खाकर यकीन कर लेती थी कि ये सहन में शफाफ पानी बह रहा है। मलके सबा कसर शाही में क़याम के लिए महल के सामने पहुंची तो उसने देखा कि शफाफ पानी बह रहा है। पानी में उतरने के लिए उसने कपड़ों को पिंडली से ऊपर उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, ये पानी नहीं है बल्कि सारा महल और इसका खूबसूरत सहन चमकते हुए आपकीनों से बनाया गया है। यह मंजर देखकर मलका की आंखें शर्म से झुक गई और उसके लाशऊर में छुपी हुई बड़ाई ने निदामत से सर झुका लिया। मलका ने नादिम और शर्मशार होकर बारगाह इलाही में इकरार किया, माँ सिवाय अल्लाह की परस्तिश करके मैंने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया, मगर अब मैं सुलेमान के साथ होकर सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाती हूँ जो तमाम कायनात का परवरदिगार है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदे के अंदर ऐसी खासियत रखी है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सफ़र के दौरान हुदहुद से मालूम करते कि पानी की गहराई कितनी है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है।
हुदहुद की निशानदही के बाद है सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को ज़मीन खोद कर पानी निकालने का हुक्म देते। एक रोज़ है सुलेमान अलैहिस्सलाम भूख की शिद्दत महसूस करते हुए एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर से खातून की आवाज़ आई, कौन है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। खातून ने कहा, मैं अपने शौहर के गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द की दावत नहीं कर सकती, अलबत्ता तुम मेरे बाग में चले जाओ। है सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग में चले गए और एक दरख्त के नीचे सो गए। एक सांप उनके करीब आकर पहरा देने लगा। खातून का शौहर जब बाग में आया तो यह मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने कहा, ये कोई मुसाफिर है, उसने घर पर दस्तक दी थी। मैंने कहा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, तुम बाग में चले जाओ। है सुलेमान अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो सांप वहाँ से चला गया। खातून का शौहर है सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासिर हुआ। उसने आप अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की और अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की पेशकश को कबूल कर लिया और 3 रोज़ क़याम करने के बाद वहाँ से कहीं और रवाना हो गए। एक दिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में बैठे थे कि उतने में अचानक मलकुल मौत है इज़राईल अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने सलाम किया तो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आना हुआ? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ नहीं, बस वैसे आया था। और ये कहकर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम उठकर चले गए। दरबार में मौजूद एक वज़ीर काफ़ी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, अल्लाह के नबी, ये कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम थे। वज़ीर ने कहा, जब वो आए तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और जब जा रहे थे तो मज़ीद गुस्से से देखा। मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी बहन के पास जाना चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ है आपकी बहन? वज़ीर बोला, फुला जज़ीरे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहाँ तो घोड़ा तेज़ रफ्तार से जाए तो 6 रात और 6 दिन का सफ़र लगता है। आप मेरा उड़न तख्त ले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। वज़ीर चला गया लेकिन वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दिन वाली बात का जिक्र किया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वज़ीर का इंतज़ार फुला जज़ीरे पर कर रहा था, क्योंकि उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे उस जज़ीरे पर दिया गया था। लेकिन जब मैंने दुनिया पर नज़र डाली तो वो यहाँ आपके पास बैठा था। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वज़ीर का इंतज़ार फुला जज़ीरे पर कर रहा था, क्योंकि उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे उस जज़ीरे पर दिया गया था। लेकिन जब मैंने दुनिया पर नज़र डाली तो वो यहाँ आपके पास बैठा था। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि रास्ता 6 दिन और रात के सफ़र का था। उसके पास तो चंद ही वक्त था, लेकिन जब यहाँ से जाकर मैं जज़ीरे पर पहुँचा तो आपके उड़न तख्त पर वो वज़ीर पहले ही पहुँच गया था और मैंने वही उसकी रूह कब्ज़ कर ली। कुरान मजीद में है सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जो वाक़या बयान किया गया है, उसका हासिल ये है कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात एक अज़ीमुश्शान इमारत बनाने में मसरूफ़ थे कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम अजल आ गया, मगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की मौत की खबर न हुई और वो अपने काम में मसरूफ़ रहे। है सुलेमान अलैहिस्सलाम क़याम की हालत में खड़े रहे और यूं बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम होता रहा। बिलाखिर अल्लाह ताला के हुक्म से दीमक ने उनकी लाठी को चाट कर उसका तवाज़ुन ख़राब कर दिया, जिस पर है सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगाए खड़े थे। लाठी टूटने से है सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। फिर जिन्नात को मालूम हुआ कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। ये जिन्नात कहने लगे, अफसोस कि हम मालूम ना कर सके, काश हम भी इल्म गैब रखते तो इतने अरसे तक इस मेहनत और मशक्क़त में ना पड़े रहते जिसमें है सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ में मुब्तला रहे। कुरान मजीद की सूरह सबा में इस वाक़या को यूँ बयान किया गया है, और जब हमने उसकी मौत का फ़ैसला कर दिया तो उन जिन्नात को उसकी सूरत की किसी ने इत्तला नहीं दी, मगर दीमक ने जो सुलेमान की लाठी चाट रही थी। और जब सुलेमान लाठी के तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से गिर गए तो जिन्नात पर यह ज़ाहिर हो गया कि अगर वो गैब का इल्म रखते होते तो इस सख्त मुसीबत में मुब्तला न रहते।
اس زمانے میں مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم ہے سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اسی طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ فرماتے۔ اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کی مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیونٹی کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چیونٹی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چیونٹی عرض کرنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخم دل کا علاج کیا۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی کہ اے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے لیکن میں نے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا ہے، اے پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے۔